अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हाँ जी तुहाडा वीर नासर किसाना और तुसी वेख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब दा। दोस्तों अज असीं तुहाडी जिस बजुर्ग नाल मुलाकात करवा रहे हैं, इन्हां दा नाम है हाजी इनायत हुसैन खान जंजुआ, तहसीलो जिला लुधियाना, डाकखाना बदवाल, थाना मुल्लापुर दाखे तो 47 वेले की वंड तो बाद उठ के आए यह बजुर्ग लालपुर तो जड़ा वाला साइड नूं जांदे होए लालपुर तो 13 मील के फासले ते वसे हुए शहीद भगत सिंह के गवांढी पिंड ਚੱਕ नंबर 108 गाबे साईं दी खूही विच आके वस गए सी। इस पिंड नूं ਚੱਕਾ लुधियाना भी कहंदे सी। इस पिंड के आले दुआले 105 ਚੱਕ बंगे, 106 ਚੱਕ, 107 ਚੱਕ, 109 ਚੱਕ और 112 ਚੱਕ आबाद ने। इस पिंड का रकबा 4 तो 5 मरबे है जी और इस पिंड की 4000 वोट काबले कास्ट है। बहुत सोहना और बहुत बड़ा पिंड है, जिहड़ा वेखण नूं किसी शहर तो घट नहीं लगता। जरूरत की हर चीज़ इस पिंड विचों हर वेले मिलती है। दसदे है जी कि इस पिंड दे विच 3 नंबरदारियां है, जो कि महबूब आलम पठान, मुहम्मद अकरम राजपूत और मुहम्मद आजम अवान साहब होना दे कोल है। इस पिंड विच राजपूत, जट, अवान, पठान, अराई, डोगर, गुज्जर, शेख, रहमानी जिन्हां नूं घुमियार भी कहा जाता है, फकीर ते माछी बरादरी नाल तलक रखने वाले लोग जो जिला लुधियाना, हुशियारपुर ते अंबरसर तो आके बसे हुए है जी। इस पिंड की एक होर खास गल जो कि बहुत घट वेखण नूं मिलती है अजकल के दौर में, वो बाबा जी के दस्सण मुताबक यह है कि इत्थे दे सारे लोग आपस में बहुत प्यार मुहब्बत ते सांझ नाल रह रहे हैं और ज्यादा घरां दा जरिया माश जिमीदारा है। दोस्तों आओ बाकी गल्लां बाबा जी हुणां कोलों पुछदे हैं कि वो 47 तो बाद इस पिंड विच किन्नियां मुश्किलातां ते मुसीबतां दा सामना करके पहुंचे सी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। हमारा दर्शन इधर कराओ। हाँ जी। अच्छा, अपना की नाम है जी बाबा जी? मेरा नाम हाजी इनायत खान जी। हाजी इनायत हुसैन। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਿਆਜ਼ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਨਿਆਜ਼ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨੱਥੂ। ਨੱਥੂ? हाँ जी, नत्थू खान। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ? राजपूत। ਰਾਜਪੂਤ। हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ? जंजुआ। ਜੰਜੂਆ। हाँ जी। ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੰਜੂਏ ਹੈਗੇ ਹੈ? हाँ जी। हाँ जी। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ? जिला लुधियाना, ਅੱਛਾ। तहसील भी लुधियाना, ਅੱਛਾ ਜੀ। डाकखाना बदवाल। ਬੱਦਵਾਲ। हाँ जी। थाना मुल्लापुर दाखे। वाह जी वाह। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। पिंड सारा बीरमी, पसैमी, फागड़ा, सलेमपुर, ये 4 पिंड राजपूतां दे इकट्ठे सीगे एक थां। ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ। ਆਪਣੀ ਬਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? पसैमी। ਪਸੇਮੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪਸੇਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी। ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ? लागे लागे। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? बीरमी, ਅੱਛਾ। फागड़ा, सलेमपुर, ਸਲੀਮਪੁਰ। ਸਲੀਮਪੁਰ मलकपुर। ਸਿੱਧੂਆਂ? नहीं जी नहीं, ਹਾਂ। सलेमपुर, ਅੱਛਾ। गौसपुर, मलकपुर, ਮਲਕਪੁਰ, जैनपुर। ਜੀਨਪੁਰ। हाँ, जैनपुर। ਜੈਨਪੁਰ। हाँ जी। ਅੱਛਾ। वो यानी कि 5-6 पिंड ना थोड़ी थोड़ी फासले ते सीगे। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ मेरी उम्र ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ? 18 साल सी ਜਦੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ 4 ਜਮਾਤਾਂ। 4 ਜਮਾਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਸਾਸਮੰਦੀ ਸੀ? ਅਸਾਸਮੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 3 ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਰਾਵਤ। ਰਾਵਤ? ਹਾਂਜੀ, ਰੌਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰੌਂਤ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ- ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ 2-3 ਘਰ ਸੀ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਆਂ ਦੇ 2-3 ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਜੂਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸਟਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੋੜੇਵਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਘੋੜੇਵਾਹ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੰਝ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ? ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਰੇਤਲੀ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ। ਬਰਾਨੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਸਾਦੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਮੜਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਪਣਾ? ਈਸੇਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਈਸੇਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸੋ। ਪਾਖਰ ਸਿਓ। ਪਾਖਰ ਸਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੱਲੀ ਲਾਗੋ ਲਾਗੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣੇ? ਖੇਡਦੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਸੇ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਜਲਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਹਦੇ? ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੂੰ। ਏਦਾਂ ਲਹਿੰਗੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾਣਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਂ ਜਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਲਸਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੂੰ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਇਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਰਾਇਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਕਾਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਖਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 94 ਚੱਕ ਡੱਬਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਟੋਬੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੂਬੇ ਖਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਸੂਬੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ। ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ? ਗੌਸਪੁਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਿਓ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੋਟੀ ਖੜ ਗਈ ਬਈ। ਅੱਛਾ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਰਣ ਸਿੰਘ। ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ? ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਏਦਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ।
ਇੱਕ ਸਾਮ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਪੀਣਾ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਿਲ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮਰੂੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾਈ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੋ-ਖੁਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਰੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, 2-3 ਘਰ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 2 ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਸੂਰੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਿਛੜ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਭ ਬਿਸਤਰ ਬੋਰੀਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2-3 ਮਰਬੇ ਬਾਹਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ 12-13 ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਕਾ ਹੁਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨ, ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਂਹ ਤੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਰੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੌਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਂਪ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭੌਰਿਆਂ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੇ ਹੀ ਗੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਆ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। 8 ਦਿਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ। ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੱਢ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣੇ, ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਮਾਰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮਾਰ ਵੱਢ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, 3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਓ। ਅੱਛਾ।
ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਸਪੁਰਦ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਆਓ ਉਤਰੋ ਰਹੋ, ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਬਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਲਾਹੌਰ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਪ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਨਸਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 16 ਚੱਕ ਜਾਏ ਸੀਗੇ। 16 ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 16 ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉੱਪਰ 18 ਚੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। 7 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 15.5 ਮੁਰੱਬੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਸੀ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਇੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 1.5 ਮੁਰੱਬਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ 7 ਚੱਕ 7 ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਰਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਬਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵਾਹ ਸਕਦਾ। ਵਟਾਈ ਤੇ ਬਾਹ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? 108 ਚੱਕ 108 ਚੱਕ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆ? ਚਿੱਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਚਿੱਕਾ? ਚਿੱਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਚਿੱਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਚਿੱਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਭ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਖਸੂਸ ਪਏ ਆ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਫਲਾਨਿਆਂ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ 7 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਹੱਥ। ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਰਾਜਪੂਤ 1। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁੱਜਰ 2। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾ? ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਚੌਖੇ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਡੋਗਰ, ਡੋਗਰ, ਰਾਈ, ਰਾਈ, ਕਸਾਈ, ਕਸਾਈ, ਭਰਾਈ, ਅੱਛਾ, ਕੁਮਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ? ਰਹਿਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਕੋਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੋਤੇ ਕੋਟ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਦੱਸਿਓ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ? 1-2 ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਹੀ ਹਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਇਮ ਆ? ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਫੀਨ, ਸ਼ਰਫੂ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਹੈਗਾ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਿੱਲੇ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ 40 ਕਮਾ ਸੀਗੇ। 40 ਕਮਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਕਿੱਲੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਘੱਟ ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬਾ ਲਿਖਦੇ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਖਰਾਬੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 465 ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਯੂਨਿਟ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ 90 ਸੀਗੇ 95 ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਆਲਮ ਪਠਾਨ ਆ ਜੀ। ਪਠਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਠਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਠਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਵਾਨ, ਅਵਾਨ, ਅਕਰਮ ਖਾਨ, ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਖਾਨ, ਰਾਜਪੂਤ। ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਬੰਗੇ, ਹੈਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਆ? ਸਾਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 7 ਮਰਬੇ ਆ। 7 ਮਰਬੇ ਆ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਗਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਬੰਨਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੂਏ ਹਜੂਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੋ। 13 ਮੀਲ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਰ। 13 ਮੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਹਾਂਜੀ। 10 ਮੀਲ ਅਗਲਾ 10 ਮੀਲ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ? ਮਕਾਨ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜੜਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ ਜਾੜਾ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਗੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੰਗੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਈ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹੂੰ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੂੰ। ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਡਾਰੂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਡਾਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਆ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋਗੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਭਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਉਹ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 108 ਚੱਕ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਾਰੂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।